प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं पंजाबी मिस्ट्रेस नीता भाटिया सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर तो बच्चों अज मैं लेके हाजिर हुई हाँ तुहाडी 8वीं दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विच दर्ज पाठ 9 कविता पंजाब जो कि धनी राम चातरिक जी की लिखी हुई है। पंजाब कविता दे विच धनी राम चातरिक जी ने पंजाब दियां सिफतां कीतियां हन, इस दियां भूगोलिक विशेषताइयां नूं दर्शाया है। ये किहड़ियां सिफतां हन, किहड़ियां भूगोलिक विशेषताइयां हन, इस नूं जानन तो पहला आओ असी इस पंजाब कविता दे कवि धनी राम चातरिक जी दे जीवन ते झात पाईए। धनी राम चातरिक जी का जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी नूं पिता श्री पहूमल अते माता श्रीमती लक्ष्मी देवी दे घर होया। स्थान पिंड पसियावाला जिला सियालकोट पाकिस्तान दे विच होया। लाला धनी राम चातरिक पंजाबी दे आधुनिक श्रोमणी कवियां विचों सन। उन्हां दा बहुता जीवन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ही बीतिया। इन्हां दियां कुछ ਸਾਹਿਤਿਕ रचनावां सन चंदनवाड़ी, केसर क्यारी, नवां जहान, सूफी खाना, नल दमयंती आदि हन। बच्चों धनी राम चातरिक जी दियां कवितावां दी एक विशेषता यह है कि उन्हां दियां कवितावां दे विच पंजाब दा सभ्याचार ठाठा मारदा है। पंजाबी बोली नाल प्यार उन्हां दियां कवितावां दे विच फुट फुट पैंदा है ते इन्हां दियां कवितावां दी जो भाषा है वो बहुत सरल ते ठेठ पंजाबी है जो कि आसानी दे नाल समझ आ जान वाली है। सो बच्चों तुहाडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विच भी दर्ज धनी राम चातरिक जी की कविता पढ़ते हाँ पंजाब। पंजाब कविता दियां सतरां कुछ इस तरह हैं। पंजाब करां की सिफत तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा, हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। भारत दे सिर ते छतर तेरा, तेरे सिर छतर हिमाला दा, मोढे ते चादर बर्फां दी, सीने विच सेक ज्वाला दा। इन्हां सतरां दे विच कवि धनी राम चातरिक पंजाब दी सिफत करदा है। सिफत दा अर्थ है प्रशंसा, वडियाई। तेरे मतलब है तेरी, शाना दा मतलब है शान शौकत, रोब, टौर। हरियाल दा अर्थ है हरियाली ते ज्वाला दा अर्थ है अग, लाट, तपश। कवि धनी राम चातरिक पंजाब दी वडियाई करदा है, सिफत करदा है ते आखदा है कि पंजाब दे पौन पानी, मैदान, जंगल, दरिया, पर्बत ये सारे तेरी शान शौकत वधाउंदे हन, तेरी शान दे विच वाधा करदे हन। ये सारा जो समग्री है, जो समान है, ये तेरी शान नूं वधाउंदे हन। ते कवि आखदा है कि भारत दे सिर ते आप ते पंजाब दा छतर है, पर वो पंजाब दी तुलना एक राजे दे नाल, एक सूरबीर दे नाल, एक योद्धे नाल करदा है जिस दे सिर दे उत्ते हिमालय दा छतर है। प्यारे बच्चों हिमालय पर्वत बारे तुसी सब ने सुनिया होवेगा। मोढे ते चादर बर्फां दी, ते मोढे ते कादी चादर है, बर्फां दी चादर है, ते सीने दे विच अग दा सेक है। ज्वाला मतलब अग, लाट, तपश।
ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਰਸ਼ੀ ਜਮਨਾ ਦੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਗ ਅਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਵਾੜੇ ਬੰਦ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਉਤਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਢਲ ਕੇ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਖੜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਅਟਕ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਵਾੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਚਟਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ, ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਮਾਨੀ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਮਨਾ ਰੂਪੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦ ਚਟਾਨਾਂ। ਬੰਦ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਮਾਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚਾਂਦੀ ਢਲ ਕੇ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਰੂਪੀ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਚਿਓ? ਅੱਗੋਂ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਘਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਲਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਜਲਾਲੀ ਹੈ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟਕ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆਲੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਚੂੜੇ ਬੀੜੇ ਫੱਬਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਮੱਤੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਪਾਨ ਮਧਾਨੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਸ਼ੋਰ ਉੱਠਣ ਕਮਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਘਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਦਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਜਲਾਲੀ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ, ਜਲਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਮਟਕ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਲੀ ਮਤਲਬ ਅਨੋਖੀ, ਅਜੀਬ। ਮਟਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਖਰਾ, ਮਜ਼ਾਜ, ਨਜ਼ਾਕਤ। ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆਲੀ ਹੈ। ਆਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ, ਉੱਚੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਚੂੜੇ ਬੀੜੇ ਫੱਬਦੇ ਨੇ। ਬੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਬਨ ਮੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨੀ। ਸੋ ਕਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਜਲਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਮਟਕੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆਲੀ, ਆਲੀ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਲੇਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਬਨ ਮੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਦੋਂ ਚੂੜੇ ਬੀੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲਈ ਮਧਾਣੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਕਾਰਾਂ, ਕਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੇਵਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਤੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੀਂਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਇਲਾਹੀ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਲੋਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਤੇ ਬਿਰਹਾ ਪਿੜਦਾ ਹੈ। ਤੁੰਬਦੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁੰਬਣਾ। ਛੜਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਟੁੰਬਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੇੜਨਾ। ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ। ਲੋਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਰ ਮਚਣਾ, ਕਹਿਰ ਆਉਣਾ। ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਦਾਈ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੂੰ ਤੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਝੂਟਦਿਆਂ ਝੂਟਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੀ ਪੀਂਘ ਜਦੋਂ ਝੂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਾਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਵੰਜਲੀ ਵਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁੰਬਾ ਸਿਰ ਤਣਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿਆ ਕੂਕਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਟਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਪਏ ਧੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੰਜਲੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਸਰੀ। ਵਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ। ਧੁਣਿਆਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਟਿਚ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਚ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੱਸਦੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਭਦੇ। ਪੱਤਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਮਾਖਿਓ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੰਜਲੀ ਭਾਵ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਰੀ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁੰਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਹਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਮਾਖਿਓ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਕਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ?
ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵੇ ਤੇ ਜਾਗੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਵਸੇ ਰਸੇ ਕਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਜੀਵੇ ਜਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਮੀਆਂ ਲਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵੇ ਜਾਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਮੀਆਂ ਲਾਲਾ ਸਰਦਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ ਅਪਨਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੱਸਦੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੂਹਿਓਂ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਨਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾਪਨ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਗਾਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ, ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ, ਕਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ, ਬੂਹਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਸਣ ਵਸਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਮਨਾ ਰੂਪੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ
ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਰੂਪ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਮਟਕੀਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਬੀੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੇਠ ਖੂਬ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੱਚਦੀਆਂ, ਕੱਤਦੀਆਂ, ਤੁੰਬਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਸਿਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਹਨ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗੱਭਰੂ ਵੰਜਲੀਆਂ, ਵੰਜਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰਬਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਤੂੰਬਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਢਲ ਕੇ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ੀ ਅਸਮਾਨੀ, ਬਰਕਤ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਰੂਪੀ ਬਰਫ਼ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਰੂਪੀ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਖਿਓ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ। ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ ਅਪਨਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ। ਸਾਮਾਨ, ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਸਮੱਗਰੀ। ਹਰਿਓਲ, ਹਰਿਓਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਿਆਵਲ। ਛਤਰ, ਛਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਟ, ਛਤਰ। ਜਵਾਲਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ, ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ੀ, ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਮਾਨੀ, ਆਕਾਸ਼ੀ, ਅਲੋਕਾਰ। ਮਟਕ, ਮਟਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਜ਼ਾਜ, ਨਖਰਾ, ਨਜ਼ਾਕਤ। ਆਲੀ, ਆਲੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ, ਉੱਚੀ। ਬੀੜੇ, ਬੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁੰਬਦੀ, ਤੁੰਬਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂੰ ਤੁੰਬਦੀ। ਛੜਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਲੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਲਾਹੀ, ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ। ਬਿਰਹਾ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਜੁਦਾਈ। ਵੰਜਲੀ, ਵੰਜਲੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਣਾ, ਵਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲਾਂ, ਸੋਚਾਂ। ਧੁਨਿਆਂਦਾ, ਧੁਨਿਆਂਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੁਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਧੱਸਦੇ, ਧੱਸਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਭਦੇ। ਮਾਖਿਓਂ, ਮਾਖਿਓਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਪੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਪੱਤਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖਰਾ। ਅਪਨੱਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾਪਨ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਨਿਰਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ, ਹਿੰਮਤ ਮਤਲਬ ਦਲੇਰੀ, ਹੌਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਫਤ, ਸਿਫਤ ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈ। ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਤਾਲ, ਸੁਰਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਅ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੇ, ਜ਼ਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਨਕੇ, ਕਿਨਕੇ ਅੰਦਰ। ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀੜੇ ਹੈ, ਵੰਜਲੀ ਹੈ, ਤੁੰਬਣਾ, ਕੱਤਣਾ, ਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ 20 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।